କୋଉ ଟାଇମ୍ ରେ କୋଉ ମାନେ टेम्परेचर रखिया दरकार ना ठंडा दिनिया हो वर्षा दिनिया हो कि गरम दिनिया हो तो कोउ टेम्परेचर रखिए जे छतु अधिका आपण मानकर हार्वेस्टिंग नहीं देले कोन हबो ना भितरु को आउ जे हाबाटा पसु नतला हाबाटा पसि परिबो काहे कि ना छतु चाष सब बेले नेचुरल हाबाटा पसिया दरकार जोटा हमर वर्षा टाइम रो जेटा माने फांका रखुचे सेटा हाबाटा पसु सेमति खरा टाइम रे हाबाटा पसु सेमति शीत टाइम रे भी हमर हाबाटा भितरु पसिया दरकार संग माने तो सांग माने आज आमे कथा बा छतु चाष विषय रे आ आपण माने माने कोउ टेम्परेचर रखिबे छतु चाष को जे छतु चाष आपनकर अधिका छतु हबो तो बहुत भाई माने कमेंट करचंती जे छतु चाष केमति करा जाय आ फास्ट आपण माने निहाती करथबे काहे नुवा जेटा मु भी आपण माने कुए सब दिन मु आगे ट्राई करे तापर आपण माने मु सिखाए तो मु आगे ट्राई करथली तो मु जो सफल हेजी जे भलिया करी कि आपण माने भी सेमति सफल हे पारिबे आ कोउ टाइम रे कोउ माने टेम्परेचर रखिया दरकार ना ठंडा दिनिया हो वर्षा दिनिया हो कि गरम दिनिया हो तो कोउ टेम्परेचर रखिए जे छतु अधिका आपण मानकर हार्वेस्टिंग नहीं पारिबे तो फास्ट आगे आपण मानकु छतु चाष करिवे तळे आपण मानकु मु कहिबे भलो घर गुटे करिवे माने अधिक छतु बेड जो जति बेड पके पारिबे से हिसाब रे घर करिवे माने 30 फुट हिसाब रे लंबाडा रखिबे घर आउ उसाटा रहिबो 15 फुट रखिले माने छतु 3 लाइन ले पके पारिबे माने गुटे लाइन 2 लाइन 3 लाइन ले 30 फुट हिसाब रे पके पारिबे तीनटा बेड बेसी पकेबे नाही आउ 30 फुट ऊपर हिसाब रे आपण मानकर 10 20 30 टा बेड पड़ी पारिबो आउ आपण माने अधिक पकेबे नाही काहे कि अधिक पकेइले सारा बहुत सारा रोग लागियार अछि आउ इन्फेक्शन होबार अछि तो ताको अधिका पकेबे नाही आउ आपण माने आज जानिबा को घर आगे ट्राई माने घर को टाइप रे करिवे जे छतु चाष आपण माने जेटा करिवे तो फास्ट आगे आपण माने जदी नुवा चाषी भाई माने जानि नेतिबे तो आपण माने कुटा रे घर करंती कि आपण माने को चाषी भाई माने माने झरी रे करंती तो आपण माने केबे भी झरी रे करिवे नाही ऊपरे जोटा सनरूफ लाइट पड़े घर भितर को तो सेटा ऊपरे जे आपण माने झरी खान दउचंती सेटा बहुत सारा प्रॉब्लम हुए माने खरा टाइम रे बहुत सारा प्रॉब्लम होबो तो खरा टाइम की गुटे घर करते पड़ियो फिर ठंडा दिनिया गुटे घर माने सब अलग अलग टाइप रखते पड़ियो घर तो आपण माने गुटे घर हबो जोटा हला कोटा घर कोटा ऊपरे माने छाणीटा कर देबे आउ साइड रे आपण माने जेमती फांका रहिबो से हिसाब रे फांका रखि देबे आउ हाइट रखिबे 6 फुट माने जोटा साइड गुडा को 6 फुट रखिबे जेमती लाइट टा माने दिन लाइट टा पड़ियो भितर को खरा लाइट पड़िबोनी जेमती आपण माने जेमती मु बसी एबे वर्षा होची देखि पारते मु केमती बसी आउ केमती मो ऊपर लाइट टा पड़िची केमती आपण माने देखे खरा ऊपर ढांपुडी जाईची आ खाली मो ऊपर को लाइट टा पड़िची खरा नाही खाली लाइट टा पड़िची दिन लाइट टा सेही भली आपण माने जेतो घर करिवे एमती भितर को लाइट टा पड़िया दरकार आउ आपण माने घर कर देबे सबतारु कुटा घर सबतारु बेटर रहबो आउ आपण माने कुटा घर कर साला परे बेड पकेबे जेमती आपण माने कमेंट करंतु मु आपण मानकु मोर वीडियो भी अछि केबली बेड पड़े तो निहाती वीडियो देखंतु जाई चैनल रे आ मो वीडियो पाई परिबे आउ केमती फास्ट पकेबे आपण माने हाथे हिसाब रे रखिबे एई हाथे हिसाब रखि कि आउ ताकू सेपारे एपार साइड रे दि साइड काटि देबे आउ खड़कुटा को सेटा नै कि आपण माने छतु चाष लगी परिबे जानथिबे केते दिन 24 12 घंटा भिजिते पड़े चून बाणले तापर आपण माने 4 दिन उठे कि सुकेबे घंटे 2 घंटा पानी टा निगड़ी गला परे आपण माने सेटा नै कि व्यवहार करि पारे छतु चाष रो तो सही भली आपण माने आगे घरटा कहि देली आपण माने सही भली घर करिवे कुटा घर करिवे सब तार बहुत सुंदर घर हबो आउ माने खरा वर्षा हो कि ठंडा दिनिया हो किछि प्रॉब्लम नाही से गुटे घर रे आपण माने छतु चाष करि परिबे आउ नेक्स्ट छतु चाष त करिवे बहुत भाई माने जाननाती छतु चाष करन जेतले को माने कोन कोन देबे बेसन देबे कि माने चावल गुंड देबे कि भाबंती से माने अटा गुंड देबा पई तो आपण माने सबतार बेस्ट हैला छतुरो जेतले छतु मंजी पकोजंती सबतार बेस्ट हैला हमर बेसन पकेबे आउ चावल गुंड हो कि हमर अटा गुंड हो तापर पकेबे नै काहे कि ना छतु भारिबे कम भारिबो बहुत कम भारिबो आपण जदि एबाडे 1.5 किलो 2 किलो भारिबो एबाडे आपण मानको 700 पाखा पकी कम माने 700 पाखा पकी हे जिवो टोटल मते 700 भारिबो जदि आपण मान चावल गुंडी कि अटा गुंड आपण माने जे ट्राई करिवे तो केबे भी करिवे नै अटा माने चावल गुंड रे आपण माने बेसन देबे सब बेले आउ नेक्स्ट काहे कि मु जेटा करिछि आपण मानको कहैछु
ତ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେଟା ମାନେ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୋର ଛତୁ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନଥିଲା, 700 ପାଖାପାଖି ହେଇ ବାହାରିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଟା ମୁଁ ବେସନର ଦେଇଥିଲି, ବେସନ ସେଟା ମୋର ଅଧିକା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ମୋର ହେଇଯିବ 1.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ମୋର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନା ମୋର ବି ଆହୁରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ହଉଛି, ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ନିଜେ ଶିଖୁଛି ବି ମୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଶିଖତେ ପାଇବେ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ହେଇଥିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ବୁଝିପାରିବେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ଘର ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ ଅଛି, ବର୍ଷା ସିଜିନରେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଛତୁ ଘର ଯେ କରିଛନ୍ତି ଉପରେ ଚାଳିଆ କରିଦେଲେ, ସାଇଡରେ ଫାଙ୍କା ରଖିଲେ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଆଉ କପଡା ଯେ ଆସୁଛି ନିଳିଆ ପୁରା କପଡା ଟାଇପର, ସେଗୁଡାକୁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଖାଞ୍ଚିକି ତଳେ ପକେଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଭିତରେ ଗରମଟା ରହିବ ଅଧିକ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ହାବା ଲାଗିବା ଦରକାର, ବାହାରିଆ ହାବା। ତ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଛତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ, ହାବା ଲାଗିଲେ ଭିତରକୁ। ଆଉ ସେଟା ଟେକି ଦେବେ, ସେଟା କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ ଏବେକା ଟାଇମରେ। ସେଟା ଥଣ୍ଡା ଦିନିଆ ଦିଆଯାଏ, ଗରମ ଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଦିଆଯାଏନି। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଦେଖିବେ ତଳେ ଯେ ପାଣି ପଶିବନି, ଯେମିତି ମାନେ ଯୋଉଟା ବେଡ ପଡିଥିବ ତା ତଳେ ପାଣି ଫାଣି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ ପାଣି କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ ଛତୁ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଣି କଲେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଛତୁ ଠିକସେ ହବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲିଚିଂ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଛତୁ ଚାଷ ଯଦି ବେଡ ପକଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହଁ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରିନଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଛତୁ ସବୁ ବେଡରେ ଉଠି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରଖିଦେବେ, ଫାଙ୍କା ଛାଡିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଘରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଛତୁ ବେଡ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ବେଡ ଖରାପ ହବ, ଆଉ ଅମ୍ଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଇନଫେକ୍ସନ ହବ, ତ ଅମ୍ଳ କମିଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ শুধু 500 ହବ, ଆଉ ବେଶୀ ହବନି, 500-600 ହବ, ଆଉ ବେଶୀ ବାହାରିବ ନାହିଁ। କିଲୋ 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ତ କେବେ ବି ଆପଣ ବ୍ଲିଚିଂ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବେଡ ଉଠିଯିବ ତାପରେ ପକାନ୍ତୁ, ମାନେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପକେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଡ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ବେଡ ଉଠିଗଲା ପରେ 7 ଦିନ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ, 7 ଦିନ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ବେଡ ଟୋଟାଲି ପକେଇବେନି, ସେ ଭିତରେ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ବେଡ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଆପଣ ମାନେ ତଳେ ଯେମିତି କାଦ ମାଦ କରିକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ନାହିଁ, ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ଝାଟା ଝୁଟି କରୁଥିବେ ସବୁ ତଳେ ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିବେ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଥିବ ଯେମିତି ଦରକାର। ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଯେମିତି ପଶିଯାଏ ଭିତରକୁ, ସେ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିବେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାହା ଫଳରେ ନା ଛତୁ ଅଧିକା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ତ ଛତୁ ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ ହବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ସେ ଗନ୍ଧରେ ଛତୁ ଆଉ ଠିକ ଠାକ ହବନି, ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ। ତ ସେଟା କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ସିଜନରେ। ସଦାବେଳେ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିଥିବେ, ତଳେ ଶୁଖିଲା କରି ରଖୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ଗଲା ତ ବର୍ଷା ଦିନିଆ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଥଣ୍ଡା ଦିନିଆ ଚାଷ, ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ, ଯେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ, ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି ଛତୁ ଚାଷ, କାହିଁକି ସେ ଭାବନ୍ତି ଥଣ୍ଡାରେ ଛତୁ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଥଣ୍ଡାରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ, ଯୋଉ ଘର ଆପଣ ମାନେ ଚାଳ ଘର କରିଥିବେ, ତ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଥିବ, ସେ ସାଇଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ନିଳିଆ କପଡା ବୁରା, ଯୋଉଟା ନିଳିଆ ସାଇଡରେ ଘେରିବା ପାଇଁ କପଡା ଟାଇପର, ଯେମିତି ବୁରା ଟାଇପର, ତ ସେଇଗୁଡାକୁ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିବେ। ସେଗୁଡା ଚାରିକଡ଼ରେ ଆପଣ ମାନେ ଘେରି ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା କମ ପଡିବ। ଆଉ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ 10ଟା ପରେ, ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡାଟା ରୁହେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଡ ହବ, ଆଉ ଅଧିକା ବି ଛତୁ ହବ, କିଛି ଖରାପ ହବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଟାଇମରେ ବାହାରୁଥିଲା, ଯେମିତି ଗରମ ଯେତେବେଳେ ପଡୁନି କି ଥଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପଡୁନି, ସେ ଟାଇମରେ ଯେତିକି ଛତୁ ବାହାରୁଥିଲା ଖରା ଟାଇମରେ, ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଛତୁ ବାହାରିବ। କେମିତି ବାହାରିବ, ଆପଣ ମାନେ ସଦାବେଳେ ସେ କଡ ଘେରିଦେବେ ଯେ କୋଉ ଟାଇମରେ ଘେରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଘେରିନେ ତ ଭିତରକୁ ହାବାଟା ପଶିବ ନାହିଁ, ଛତୁ ବି ସେଟା ବି ହବ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଦିନିଆ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ରାତିରୁ ମାନେ ବିକାଳ ଟାଇମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସାଇଡରେ ପକେଇଦେବେ। 3ଟା 4ଟା ପାଖରୁ ସାଇଡରେ ନିଳିଆ ପୁରା ଜରି ମାନେ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ସାରା ରାତି ସାରା ରହିବ। ସକାଳୁ ଠିକ 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ବାହାରି ପଡୁଛି, ସେତିକା ବେଳକୁ ସାଇଡ ଗୁଡାକ ଉଠେଇଦେବେ, ବୁରା ସାଇଡ ଗୁଡା ଉଠେଇଦେଲେ କଣ ହବ ନା, ଭିତରକୁ ଆଉ ଯେ ହାବାଟା ପଶୁନଥିଲା, ହାବାଟା ପଶି ପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଛତୁ ଚାଷ ସବୁବେଳେ ନେଚୁରାଲ ହାବାଟା ପଶିବା ଦରକାର। ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ଷା ଟାଇମର ଯେଟା ମାନେ ଫାଙ୍କା ରଖୁଛେ, ସେଟା ହାବାଟା ପଶୁଛି, ସେମିତି ଖରା ଟାଇମରେ ଯେଟା ହାବାଟା ପଶୁଛି, ସେମିତି ଶୀତ ଟାଇମରେ ବି ଆମର ହାବାଟା ଭିତରକୁ ପଶିବା ଦରକାର। ଦିନ 9ଟା 10ଟାରୁ ଠିକ 3ଟା 4ଟା ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲା ରଖିପାରିବେ ଫାଙ୍କା ସାଇଡରେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମାନେ
ଅଧିକା ଟିକେ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ହାବାଟା, ଆଉ ନିଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବା ପଶିଲେ ଛତୁ ଚାଷ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଥଣ୍ଡା ଦିନିଆ କିଭଳି ଚାଷ ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଦିନିଆ ଏଇ ଟାଇପରେ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ବି ହବ ଆଉ କମିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗରମ ଟାଇମରେ ହଉଥିଲା ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ଟାଇମରେ ବି ସେମିତି ହବ, ଅଧିକ କମିବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ଟାଇମ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲିବେ, ସେଇ ଟାଇମ ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇମରେ କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ସାଇଡରେ ଘେରିଦବା କଥା ସେଇ ଟାଇମରେ ଘେରିଦେବେ। ଘେରି ଦେଲେ ଯାଇକି ଛତୁ ଚାଷ ହୁଏ ଭଲ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଗରମ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଚାଳ ଘର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଘର ଚାଳ ଘର। ଆଉ ଆମର କାହିଁକି ନା ଉପରେ ଯେତେ ଜୋର ଖରାପ ବି ହଉ କୁଟାଟା ଥିବ ତ ଥଣ୍ଡା କରି ରଖେ ତଳିଟା। ଆଉ ସେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସାଇଡ ରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଘେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ପାଣି ଫାଣି ପଶିବନି। ଆଉ ପୁରା ସାଇଡ ଖୋଲିଦେବେ ସେ ଛତୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ଆପଣ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିବେ ଫାଙ୍କାରେ। ଆଉ ଲାଇଟ ଯେମିତି ହାଲୁକା ପଡିବା କଥା ସେମିତି ପଡୁଥିବ। ଆଉ ଘେରିବେ ନାହିଁ ଗରମ ଟାଇମରେ ଟୋଟାଲି ଘେରିବେ ନାହିଁ ସାଇଡରେ, କାହିଁକିନା ହାବାଟା ଯିବା ଆସିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଅଧିକ ଖରା ବି ହେଲେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଉପରେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ସେ ତଳିଟା ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ହଉଥିବ ଆପଣ ମାନେ ତଳିଟା ମାନେ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଉଦା କରିଦଉଥିବେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦଉଥିବେ ପାଣିରେ। ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଝାଟି ଦେବେ, ସଫା କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଉଦାଳିଆ ଟିକେ ମାନେ ହାଲୁକା ରହିବ, ଯେମିତି ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡିବନି, ଯେମିତି ମାନେ ଠିକ ଠାକ ରହିଥିବ ତଳିଟା ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ। ହାଲୁକା ପାଣି ମାରିଦେବେ। ପାଣି ମାରିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗରମଟା ତଳୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହବାଟା ବାହାରିବ, ତ ଛତୁ ବିଆଡି ବି ଠିକ ଠାକ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆଉ ଅମଳ ବି ଅଧିକ ବାହାରିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଖରା ଟାଇମରେ ବି ଏଇ ଟାଇପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଟାଇପରେ କହିଲି ଖରା ଟାଇମରେ ବି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଚାଳିଆ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଆଉ ହାତ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପୁରା ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ବେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବେସନରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ବେସନରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ବେସନରେ କଲେ ଅମଳଟା ଅଧିକ ଆସେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅଟା ଆମର ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ହେଇପାରିବ ଅଟାରେ ବି ହେଇପାରିବ ପକେଇବା ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବେସନରେ ପକେଇବେ ଯେତିକି ଅମ୍ଳ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡର ୟୁଜ କଲେ। ତ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ତମେ ତ ନୂଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲସ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ସେମିତି ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କରତେ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆଉ ଛତୁ ଚାଷ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଲସ୍ ଚାଷଟା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଲସ୍ ଚାଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ କୁଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ଆଗରୁ ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ ଛାଡିଛି, କୁଟା କୋଉଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଧାନ କାଟା ଯାଉଛି ଏବେ ମେସିନରେ, ସେଇ କୁଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଣିକି କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିବେ ଆଉ ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ମୋର ଭିଡିଓ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛତୁ ଚାଷ ହବ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଧିକ ଛତୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପାଳ ଛତୁ। ଆଉ ପାଳ ଛତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତା ୟୁଜ ଠିକ ଠାକ ନ କରିବେ, ଆଉ ମାନେ ଯଦି ବେଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ ନ କରିବେ ମାନେ ଛତୁ ହବାର ବି ଭଲ ହବନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯଦି ପଣ୍ଡୁ କୁଟାରେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କେମିତି କୋଉ କୁଟା ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବେ ସେ ବି ଭିଡିଓ ମୋର ଅଛି, ସେଟା ବି ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଅଛି ନିହାତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମୋର ଯେଟା ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଶିଖିକି କହିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।